मुख उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरौ सुनै, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरुषोत्तमं परम परावरनाथ, जुगल चरण मम वंदना, धर कर धर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंधु को, हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते बढ़ पावै गत विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वत्सल करना निधान, दीना बंधु पतत पावन। जगत गुरु निरंजनी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका। धन धन बाबा करम सिंह जी महाराज पोती मरदान वाले। धन धन बाबा आया सिंह जी महाराज। धन धन बाबा अतर सिंह जी महाराज रेरू साहब। उन्होंने तो भरोसाइयाँ महान शख्सियत। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहब। धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज राड़ा साहब। और धन धन बाबा तेजाल सिंह जी, जिन्होंने महापुरखों दियाँ असीसां प्राप्त कीतियां। अज जो इस पवित्र अस्थान के मुख सेवादार बाबा बलजिंदर सिंह जी, कुछ दिनों तो उन्होंने दीवान दिल्ली चल रहे हैं। भावें कि अज भी हफ्तावारी ऐतवार के दीवाना विच हाज़री भरनी सी, किसी कारण करके नहीं आ सके। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की। अमृत वेले धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे दखणी ओंकार बाणी, जो दखण देश महाराष्ट्र के इलाके विच ओंकारेश्वर नाम का मंदिर है। जदों महाराज उस इलाके च गए, बहुत बड़े बड़े विद्वान जोड़े पंडित सन, गुणी ज्ञानी सन, उन्होंने महाराज के नाल ज्ञान गोष्ठी की। वो सारे विचार दखणी ओंकार नाम की जिहड़ी बाणी है उहदे विच दर्ज हैं। महाराज के पावन स्थान से संगतां ने विचारां सरवण कीतियां। हुण गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है। ये महापुरखों की तपोभूमि है, क्योंकि धर्म के चार पैर हैं: तीरथ, तप, दया, दत्त, दान। पहला चरण है तीरथ। तीर्थां दे जाके उत्साह मिलता, प्रेरणा मिलती है। इशनान करने नाल पाप धो हुंदे है। उत्थे कथा कीर्तन सुनेगा, सोझी आएगी। और दूसरा तपस्या। गुरु घर विच गुर सेवा तपां सिर तप सार पई है। पुराने साधु धूणे तपाउंदे सी, किन्ना बालन फूकिया जाता सी, पर महाराज ने कहा भी बालन वही फूक होया, वो तो बहुता लाभ नहीं होया। देही नूं दुख दिता कुंवर ताप गिरी के बसरा, अपदा का मारिया गृह ते नस्ता। देश छोड़ परदेसा ताया, पंच चंडाल नाले लै आया। पर यह बालन लोह दे थले जां चूल्हे च बाल के दालां सब्जियां प्रशादे होर पदार्थ तैयार करके संगतां नूं छकाए जाण। गरीब गुरबे नूं उन्हां दी जठनागनी शांत होवे, भुख मिटे,
ਉਸ ਬਾਲਣ ਫੂਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰੱਖ ਕੇ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਪਿੰਗਲੇ ਅਪਾਹਜ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਬਾਲਕ ਤੇ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ, ਰੋਗੀ ਤੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਇਆ न ਛੋੜੀ ਹੈ, ਜਬਲਾ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ। ਤੇ ਦਾਨ, ਲੋੜਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਪਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈ। ਫਲੀ ਭੂਤ ਦਾਨੰ ਸ਼ੁਭੰ ਪਾਤਰ ਦਇਓ, ਜਥਾ ਬੀਜ ਬੋਇਓ ਸੋ ਖੇਤਰੇ ਅਖਾਇਓ। ਸੋ ਖੇਤਰੇ ਮਝਾਰੀ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਐਸੇ, ਸੋ ਪਾਤਰੇ ਮਝਾਰੀ ਦਇਓ ਦਾਨ ਐਸੇ। ਜੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖੇਤਰੇ ਮਝਾਰੀ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਐਸੇ, ਕੋ ਪਾਤਰੇ ਮਝਾਰੀ ਦਇਓ ਦਾਨ ਐਸੇ। ਊਛਰ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ, ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਕੋ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਜਪੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੋਰੇ ਖੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਅਠਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਉਬ ਗਿਆ, ਅੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਠਿਆਨੀ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਊਛਰ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਭਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ,
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੜਵਈ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰੰਗਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਸਰ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਖਵਾਜਾਖੜ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਜੂ ਮੰਡਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਬਦਬੂ ਆ ਅਤੇ ਨੱਕ ਮੂਹਰੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਦਨ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਕੂਟ ਅਤੁਲ। ਆਵਹਿ ਖਰਚਿਆ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਬਦਲੋ ਜਾਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਖੱਟੀ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਛੇਤਰ ਵੀ, ਵਿਦਿਆ ਛੇਤਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਝਬਾਲ ਜਾਈਏ, ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੋ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਗਿੱਦੜ ਆ। ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਬ ਮਾਰਦਾ ਆ ਗਿਆ।
ਤੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਸੂਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਖੜੋਤਾ, ਆਨਾ ਟਕਾ ਗੱਡੇ ਖੋਤਾ, ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਾਨੋ ਭਾਬੋ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਝਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ, ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁੱਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪਰੋਸਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਸਥਾਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠਾਠੇ ਵਾਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਰਾ, ਉਪਕਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਇੱਧਰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਮੁੜੀਏ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੱਗੂ ਬੂਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਾਲੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੀਏ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੋਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਪੀਏ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਕ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੂਣ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਚੜ੍ਹਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਝਾੜੂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖਣ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਤ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1768 ਈਸਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਔਰ 3 ਭਾਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕਢਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ
ਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ 5 ਤਾਰੇ ਦੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਲੜੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਹੰਗਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੌਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਝੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਭਜ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਲਟੇ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਹਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਤਸੰਗੀਓ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਮਰਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਡੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਹੈ? 550 ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਮਰਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਚਾਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਲੈ ਸਕੇ, ਫੌਜੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਪਰਖ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਛਤਰੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਭੇਡੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
7 ਵਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਪਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੇ ਖੁਰਖਰ ਸਾਫ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੀਲਾ ਸੀ ਵਰਤਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਭੇਡੂਆ ਤੇਰੇ ਜਰੀਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਡੂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਡੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਭੇਡੂ ਪੁਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾਲ, ਕਹਿ ਘਾਹ ਖਾ ਬਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੜਵਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਗਾਲ ਦਾ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਨਾ, ਰੋੜਾ ਰਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਪ ਪਈਏ, ਮੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਂਜਿਆ ਵੀ ਗੜਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੜਵਾ ਲਿਸ਼ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੜਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਂਜ ਲਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕੌਤਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਉੱਥੇ ਆਮ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ, ਇੱਕ ਡਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਛਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਤੀ, ਇਹ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤਿਰਨ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਾਲੇ ਸਰਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ ਬੜਬੜੇ ਛੜ ਲੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਦੀ ਚੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਝੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੁੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਚੀਟੀ ਦੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਭੂਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਆਸ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਨਗਤੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਂਡਾੜੂ, ਕਿਨਮ ਵਿਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ, ਸਗਲਿਆਂ ਕੀ ਹੁਣ ਬਹਿਨ ਭਾਨ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਬਰੀ ਸਿਸ ਚੇਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਜੰਗਲ ਸੁੱਕਾ ਹਰਾ ਹਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਜੀ ਪੱਛਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪਰਬਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਬਲ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਏ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਬੇ ਊਨੇ ਵਾਲੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲੀ ਜਾਏ, ਕੰਧਾਰੀ ਅਨਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਖਚਰਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਕੰਧਾਰੀ ਅਨਾਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਪੁਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ, ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਮਕੜਾ, ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ 4 ਦਿਨ ਵਰਤ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ।
ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਫਿਰ ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਚਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਪਰਾਰਬਧ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਊਨਾ ਆਵੇ ਊਨਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਊਨੇ ਨਾ ਆਵੇ ਊਣਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਰ ਪੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਰ ਫਿਸ ਬਣਾ ਜਾਏ, ਗਲ ਬਣਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਾੜ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿੱਥੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਬਹੁਤ ਕਰਾ ਲਈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਗੇਟੇ ਗੇਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਬੇਗਮ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਖਰ ਖਰੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਲੰਗਰ ਬੰਦ, ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਦੇਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਨ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੇ। ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਖਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਟ ਬੰਨ ਲਈ ਢਿੱਡ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਫਰਾਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਭੇ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੇਰਾ ਜੀਂਦੇ ਦਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਢਾਹ ਦੇ। ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਦੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਲੰਘ ਡਾਇਆ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਦੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੂਨੇ ਦਾ ਐਸਾ ਪਲਸਤਰ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਦੀਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਣ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਚੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਘ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਗੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ GT ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦਰੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸਭ ਦੇਗਾਂ ਲੋਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੌਰ ਕਰਾਈ ਚਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਆਪੇ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾ ਗਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੁ ਟਿਕਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੋਹ ਜੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ 700 ਮਣ ਆਟਾ, 280 ਮਣ ਦਾਲ, 7 ਮਣ ਕੱਚਾ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਊਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਿਆਂ ਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ 50 ਲਾਂਗਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਕ ਗਏ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚੜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਾਈ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਬਲੈਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਈ, ਉਧਰ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਖੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਗੀਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਜਗੀਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਗੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਿਆਗ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੱਪੜਿਓਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ 5 ਰੁਪਏ,
ਸੰਤ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਈ ਵੀ ਪੀ ਲਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਾਸੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਛਕੀਏ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਸਾਂ ਲਈਏ। ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਬੈਲਾਂ ਊਠਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਗਏ, ਖਾ ਖਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਨ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਖੁੱਲੇ ਘਿਓ ਗੱਫੇ, ਖੀਰਾਂ ਕੜਾਹ ਖਾਣ, ਸੌਗੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਦਾਮ। ਚਲੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਬੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਬੜਬੜੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਧਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਂਬੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਐਨ ਗੰਢੇ ਦੀ ਭੂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿ ਢੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਊਠ ਹੈ, ਬੈਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਲੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਜੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂ ਸੋਈ ਨਾਰ ਕੱਚਾ, ਮਾਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਕਰਮ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਖੜੀਆ ਲਿਆਓ, ਹਮਾਰਾ ਥੈਲਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੈਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਊਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਇਹ ਹੱਥ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਬਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਖੜੀਆ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਬਣਾ ਜਾਏ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਉਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੈ ਲਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਪੁਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਣਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਬੜਾ ਸੀ। 1839 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਰ ਜਾਂ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੇਰੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਤੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਾ ਰੋਲ ਕਝੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੋ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਮਾਰਦਾ ਰਾਸਾਂ ਦਊਗਾ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ
बाबा जी ने ठीकरी के उत्ते कोले ना लिख देना रणजीत सिंह वो बहाल हो जाए, नौकरी मिल जाए। अज इको ही हवा सारे, गां मारना बूदे सिंह भन दिओ, बलटो बदलना कड़छा भी बदल दिओ। सब बाबा वीर सिंह दे उल्ट दे प्रचार, डोगरिया ने ऐसा प्रचार शुरू कर दिता। तो साध संगत जी, बाबा जी महाराज ने कहा भी हुण इन्हां दे भावी चढ़ी हुई। चंद कौर आई मत्था टेकन, कहंदे चुक लो ये सैंसियां दा धान नहीं लैंदे। कहंदे हुण 8 बल दा सुहागा फिरन वाला ढीम बट्टा सब एक हो जाना है। जेले नहीं देखिया प्रचार ऐसा गलत किया अतर सिंह दूए तीए, ये जी अंग्रेज़ों नाल बाबा वीर सिंह मिल गया, ये खालसा दा नुकसान प्रचार ऐसा गलत प्रचार किया। तो बाबा जी महाराज ने देखा भी नरंगाबाद रहे इलाका सारा उजड़ूगा, छड्ड के मुठियां वाले दरिया के किनारे चले गए। और 27,000 सेना इकट्ठी हो गई। हुक्म करो, कहते अपनियां ते वार नहीं करना, शरणार्थी देने नहीं, आपा वार देना। हुण की कर रहे हैं? हुण तां महाराज नूं कहंदे महाराज सिंह थोड़े किवें, कहंदे जे इतफाक रखणगे थोड़े भी बहुत है, ते जे ये बेइतफाकी करनगे जिवें लोहे नूं लोहा विच आपां ये तुमल युद्ध शुरू किया ही सी ना एक दो दी मिट्टी पुट्टण दा, हुण गुरु ग्रंथ साहब ते भी हथ चुक लिया। 5,000 इहदे चों बदली करके 600 स्वरूप चीन च छपा लिया इन्होंने। और जिमें पंजाबी है इस तरह लिखना शुरू करता गई। अकाल तख्त उदण मीटिंग हुई है, सारिया संपरदा गई, दास भी गए, तुसीं सुनिया होना सारिया ने। गुरु ग्रंथ साहब जिन्होंने गुरु कहते ये सारे सुनाते भी राम महाराज ने इन्ना ही कहा सी, मिट्टी मुसलमान की, इहदी जगह बेईमान। बाहर ने कहा जिधर मूँह उधर चल जाओ, किड्डा करामाती साहिबजादा तो सानू इन्नी खुल हो गई है। गुरु ग्रंथ साहब उमें रोज़ पढ़ने पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किछ ना है। गुरु अर्जन साहब की कीती दे उत्ते सानू यकीन नहीं रह गया। हाले वो स्वरूप भी मौजूद पिया करतारपुर साहब। 10वें पातशाह ने दमदमा साहब 9वें पातशाह दे सलोक ते शब्द चाढ़ के दमदमीट तैयार की, भाई मनी सिंह तो लिखाई, बाबा दीप सिंह ने 4 अतारे किए, वो भी मौजूद है। ये हुण कहंदे सदाई कर रहे हैं। आ गुरु ग्रंथ साहब ये तो साडा यकीन नहीं रह गया। अज इन्होंने बनाता, कल दूए उठणगे, ये लोग कहणगे असली किहड़ा ते नकली किहड़ा, किवें मनांगे, किवें शरधा रहूगी। जे गुरु ग्रंथ साहब अखंड आ तो खालसा कौम अखंड आ। जे गुरु ग्रंथ साहब का खंडन करांगे तो आपां भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगे। ये गल भली भांत समझ लेनी चाहिए। पहला भी 1952 मंगल बदले फोटोआं तुसीं दर्शन किए होने, इत्थे भी मीटिंग हुई सी, भिंडरी भी हुंदियां रहियां संत समाज दियां, उदों इन्हां नूं हथियार सुट्टने पे सी। हुण आ बेकुआड़ा चुक लिया, देख लो किधर तुरे पे हैं। और इन्होंने चंगिया चंगिया पोस्टां ते आनंद भी माणे हैं। सो इस वास्ते उदण भी बड़ियां विचारां होईयां। इधरों इन्हां लोगों तो भी सावधान रहण दी लोड़ है। अगे तो कोई अगन भेट महाराज के पत्रियां भी इन्होंने तो हुण स्वरूप ही बिगाड़ना शुरू कर दिता। गुरु ग्रंथ साहब 5वें पातशाह नूं कहंदे महाराज नानक पद दे सिरलेख हेठ लोग अपनियां कविता बनाई जाते हैं। अज आप जी हैगे आ, पुराने बजुर्ग बाबा बुढ़ा जी, तुहातों बाद ये की पता लोग असली बाणी ते नकली किहड़ी। ते महाराज ने उन्होंने बेनती प्रवान करके श्री राम सर भाई गुरदास उन्हों के मामे लगते सी, एडे विद्वान, उन्होंने तो लिखाई कराई। तो आप महाराज ने कृपा करके गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार करके पहला प्रकाश दरबार साहब किया। वो स्वरूप करतारपुर साहब है। दूजा दमदमे 9वें दी बाणी चढ़ा के 10वें ने हजूर साहब गुरता गद्दी दी।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਧੂਰੇ ਸਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਲਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 17 ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ, ਚਤਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੂਗਾ ਮਰ ਕੇ 9 ਜਨਮ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੂਗਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 1844 27 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਬਣਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰਸੋਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ 365 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦਮਦਮੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਨ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਰੱਬੋਂ ਉੱਚੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 27 ਵਿਸਾਖ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। 13,000 ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਬਰ ਦਾ ਕੁੱਟ, ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਬਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਖ ਮਾੜਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕਰੀਏ। ਉੱਧਰ ਗੋਰਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੂਗੀ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਕੋਈ 52 ਅੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਿਓ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ। 17 ਗੋਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੱਜੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ। ਯਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਪਵੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੁੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਹੰਗਮ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 13,000 ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ 27 ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦਾ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਖ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ 5 ਜੁਲਾਈ 1856 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ 1916 ਸਫੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੇੜ ਪਧੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਗਰ ਖੜਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ 27 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ। 176 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤੀ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਮੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋਇਆ 1844 27 ਵਿਸਾਖ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵੀ, ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੱਗੂ ਬੂਆ, ਭਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 27 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਰੱਤੋ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪਾਸ਼ਤਾਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਧਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਅਨਾਜ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਲੂ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ। ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਪੇੜ ਲਾਓ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਹਿ ਆ, ਇਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਨਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਨਾ ਅਰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਆ।
ਅਰਥ ਸ਼ੋਧਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ੋਧਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਔਰ ਮੰਗਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਉਹ ਅਖਰੇ ਚੁੱਕਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਨਾਲ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਿਲਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭੋਗ ਪਾਵੋ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਪਾਪ ਜਾਏ ਸਭ ਛੱਡ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਹੋਵਤ ਪੂਰਾ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਿਨ ਪਾਠ ਅਧੂਰਾ। ਭੋਗ ਜਪਜੀ ਤੇ ਪਾਏ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਬਿਧ ਕਛ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਰਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠਾੜ ਪੈ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੇਲਮ ਲੰਘ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੋਰੇ ਦਰਿਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ 500 ਪਠਾਨ ਬੇਸਿਦਕਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਨ ਸਮੋੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੋ, ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਏ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿਓ, ਆਪ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਡਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੰਤੀਆਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਲੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਲਈ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰੀ ਭੱਜਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਬਲਾਵਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ, ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈਜਾ ਡਾਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀ। ਨਾਲੇ ਉੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਾਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਲੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਾਬੂ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖੋ ਹਥਿਆਰ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਦੀ ਬਣਾ, ਛੱਪੜ ਬਣਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁੱਕਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਤਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਡਾਹਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਹੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਬਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਘ ਦਰਸ ਸਫਲ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇ, ਜਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਬਾਛੈ ਸਵਰਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਆਏ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ, ਕਈ ਬਦਾਵਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ 27 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਰ ਦੇਣ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਪਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾ ਉਦੋਂ 2 ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿਆਂ, ਇਹਨ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਕੰਜਾ ਲੱਗੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਦੀ ਚਲੀਏ ਉਨੀ ਕੁ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਧੜਾ ਧੜ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਨਾ ਮਰੀਦੀ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਦੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਠ ਭੋਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਹੇ ਵਗੈਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਮਨਮੁਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੇ ਛਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਛਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੰਗਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੀਤਾ ਕੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੀ, ਔਰ ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਰਮਾਇਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਗਵਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਦਸਾਂ ਪੰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਵਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1 ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। 5 ਪੀਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਪੀਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜੀਜ਼ ਆ, ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਪਰਦਾ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹੰਗਮ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।